रुडाला का एक गांव है जिसका नाम है बुड्ढे का चक, 377 गाफ बे, जहां रहती थी आबदा, जिसकी शादी 12 साल की उम्र में उसके वालिद ने कर दी। वालदा चूंकि साथ नहीं थी तो बाप ने जल्दी शादी कर दी कि इस बच्ची की इज्जत महफूज रहे। देहात है और देहात में ऐसा कल्चर आम सी बात है। एक के बाद एक अल्लाह ताला ने 5 बच्चे आबदा को अता फरमाए। शौहर का नाम है यूसुफ। जिंदगी चलती रही। मुझे आबदा के वालिद ने यह बताया कि आबदा घर से अक्सर औकात कभी किसी लड़के के साथ भाग जाती थी और कभी किसी के साथ भाग जाती थी। ऐसा 3 मर्तबा हो चुका। घर में झगड़ा होता था, मसले मसाइल होते थे। सोई हुई थी कमरे में, 2 बच्चे पास बैठे थे, इसके टीवी देख रहे थे। ईंट उठाई और आबदा के सर में दे मारी और फिर न जाने किस किस चीज का इस्तेमाल किया जिससे उसकी डेथ हो गई। उसकी लाश को एक बोरी में बांधा, गधा गाड़ी पे लादा, ऊपर कुछ चीजें डाली जिससे वो छुप जाए और नहर में फेंकने चले गए। डेक नाला शायद यहाँ कहा जाता है उसको, खासा बड़ा है। वहां लाश फेंकी और घर आके मजे। अब इस केस को रिपोर्ट हुआ, पुलिस के पास पहुंचा। कामरान आदिल साहब जो कि सीपीओ फैसलाबाद हैं, उन्होंने फौरन से नोटिस लिया और एक टीम बनाई और टीम के जिम्मे लगाया कि मुझे इस केस में फौरन मुल्जिमान अरेस्ट चाहिए और केस मिच्योर क्लियर चाहिए, वेरीफाई चाहिए। रुडाला थाने वालों ने दिन रात काम किया और 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। एक का नाम यूसुफ शौहर और दूसरा आबदा का सगा भाई है। मजे की बात यह है, इस केस में बने मुदई आबदा के वालिद, जो कि यकीनन ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं। चलते हैं और मजीद डिटेल्स आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। हो बाबा जी? ठीक हाँ बेटा जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ। हाँ जी धी मेरे अल्लाह तो काम ना दी धी। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे को 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे ने? हाँ जी। एक बेटी एक बेटा? हाँ जी। बेटी आपका? ना जी आपदा बेटी है कि एक ते अपना दूई एक दे ना है क्या चिड़िया है क्या, ये 2 बेटियां ते ये अपना ना 2 बेटे हैं। 2 बेटे? 2 बेटे और 2 बेटियां? 2 बेटियां। 4 बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? 4 बच्चे। बेगम किथे ਤੁਹਾਡੀ? बेगम मां जी लिखी हुई है। किथे? मैं उन्हें कागज दे छड्या यार। फारग करता है? फारग कर। क्यों? ना अब गुजार होंदी। कदों कीता है? वो तो बड़ा अरसा हो गया, उसे झलियां निक्के निक्के बच्चे आन गए एडे ते मैं तो निक्के निक्के बच्चे ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਲੇ ਨੇ? आप पाले अल्लाह पाले। ਅੱਲਾ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਨੇ? मेरी बेटी दा कातिल जड़ा ना मेरा जवाई है क्या यूसुफ। यूसुफ। अच्छा हो। ते एक मेरा पोत्र आज जुराम इकबाल किती बैठा है, हसन रजा एक ਤੁਹਾਡਾ बेटा है? बेटा है। सका बेटा है? सक्का बेटा है, छोटा है क्या सारे। सका बेटा है ना? हाँ सक्का बेटा। माँ जी सिद्धि करनी है। करो करो करनी में सिद्धि है। मैं जी करो, आसे पासे करो करो। हाँ जी मैं कोई झूठ नहीं मारना जी। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ? जवाई दामाद ने? हाँ जी। आपके बेटे ने? हाँ जी। पुत्र ने? हाँ जी। क्यों ਕੀਤਾ है? ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਈ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਬੁਚਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਣਾ ਦਾ। ठीक है ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ठीक है ਦੂਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਗ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। किरदार गलत सी? ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ 2 ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇ? ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਵੇ? हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆਖੋ ਅਸੀਂ दबोगे? हाँ जी देने दा राजी हो बेटी कत्ल करवान च? नहीं जी नहीं। तो फिर तुसी कहंदे हो माफी दवांगे, कदों मौत हुई है? दबिया कदों जे बेटी नु? कल जी दबिया। कल दबिया कि अज माफ करन नु तैयार हो? नहीं जी माफ ता मोड़ हुण की करा मैं तो मजबूर दोवां पासों आ गया मत मत। बाबा जी तुसी मैनू लाजवाब करता है। कल तुसी बेटी दफनाई है, कुल हवाले होए नहीं तुहाडी बेटी दे, तुसी कहंदे हो मैं माफ करन नु तैयार हां। माफ करन भी पोतरी है मुड़ मैं ना तो किसे मोड़ कमोड़ा से उदले से कि कमाण वास्ते ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? अल्लाह वारिस। अल्लाह वारिस है?
अल्लाह ने कदों क्या छुरी अगे खलो जो? अल्लाह ने तो नहीं किया, अल्लाह ने क्या अपनी हिफाजत करो। सोनिया लभ्या ना वार पैड़ा किता। किवें कतल कीता है, मैनू छेती दसो। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਡੀ ਮਾਰੀ ਪੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਾ 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 ਜੀ ਨਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗੀ ਜੈਸੇ ਬੋਰੀ ਚ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਰੀ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੁਲਾਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਨੇ ਪੱਕੀ। ਆ ਅੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ। ਦੂਏ ਬਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ? ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ? ਸੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਤੇ? ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੰਮੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸੁਬਹ। ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੁਬਹ। ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ? ਮੁਦਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੁਰ ਖੁਦਾਈ ਫੈਸਲਾ। ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਮੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂ। ਮੁਰ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਸੀਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਕਰ ਛੱਡ। ਕਿਤੇ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਸੂ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਜਾਨ ਸੀ? ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਵੱਜਿਆ। ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਗੱਤ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਲੇ ਕਿ ਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫੜੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫੜੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੂਈ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਹੈ ਕਿ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਤੂੰ ਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿੰਜਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਕਾਵਣ ਖਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਕੇ ਮਸੀਤ ਗੱਲ ਬੰਦੇ। ਪਕਾਣ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਕੇ ਮਸੀਤ ਗੱਲ। ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ।